Hello, Lee. Hello. Привет. How are you doing? I'm doing well. Very thank you. Thank you. Wonderful. Thank you so much for joining us on this wonderful day. So we would be able to hear you, to hear a little bit of crying, to hear a little bit about what you're doing. Большое спасибо за то, что ты присоединяешься к нам в этот прекрасный день и даешь нам такую прекрасную возможность услышать тебя, чем ты занимаешься, послушать о Крайоне, задать тебе вопросы. And a wonderful opportunity that you've opened up for us to have some of our questions answered. Good. I'm ready. Ну что ж, Ли Керролл готов для того, чтобы отвечать на вопросы, которые вы нам присылали. Before we start, would you like to have maybe a little intro and say something for the people? Прежде чем мы начнем, может быть, ты хотел бы начать и сказать что-нибудь нашим людям? Even before we begin, I wanted to just to tell you something personally. И до того, как мы начнем, я бы хотел сказать вам что-то лично. You know, it's fun. I'm sitting here in Southern California in the United States. Вы знаете, я сижу здесь в Южной Калифорнии, в Соединенных Штатах сейчас, и мне так весело. And you're in Russia. What a miracle this is, isn't it? И вы сейчас в России. Какое же это чудо. We have people not only in Russia, we have people from all over Europe, we have people from Asia connecting, and even people from the Northern America. Beautiful. У нас люди подключаются отовсюду, не только из России. У нас здесь люди и из Европы, и из России, и из Северной Америки. Well, I love doing this because I can do it from my office, which means that we can talk to anybody at any time. Мне нравится делать такого рода мероприятия, потому что я могу сидеть дома у себя в офисе, и поэтому мы можем это делать в любое время. So let me talk to the Russians. Ну что ж, давайте я поговорю сейчас с русскоговорящими. Before we do anything. Прежде чем мы приступим к We've чему-либо. just finished the games in Sochi. Только что закончились игры в Сочи. And it just was so beautiful. И это было таким прекрасным событием. And it was presented here on television so positive for Russia. И презентация из России, которая была здесь в эфире по телевизору, была такой позитивной. I think it was one of the best games I'd ever seen. Я думаю, что это была одна из самых лучших игр, которые я когда-либо видел. I just wanted you to know from my standpoint as an American just how positive it looked for everything. We really enjoyed Хочу, it. чтобы вы знали, что с моей точки зрения, как меня, американца, это выглядело прекрасно, и мы получили огромное удовольствие от этого. And of course, I go to Russia all the time. И, конечно же, я приезжаю в Россию все время. So I'm a little biased. Поэтому у меня есть свое предвзятое мнение уже. Every time they would show the different places in Russia, I'd go, "Yay, I've been there." Каждый раз, когда показывают различные места в России, я говорю: "О, да, я уже был там". So anyway, I just wanted to say thank you very much for that. Поэтому хотел сказать вам большое спасибо за это. Okay, we're ready to go. Let's do some questions here. Он говорит: ну что ж, я готов отвечать на ваши вопросы. Okay, so we have the following question. How come there are so many spiritual practicing, but there is no one universal practice for all? Итак, наш первый вопрос. Почему столько духовных практик и нет одной универсальной практики для всех? That's a great question to start with. Это прекрасный вопрос, с которого мы начнем сегодня. It sounds like I'm what I talk about on stage. Это именно то, о чем я говорю со сцены. I think our study of metaphysics, esoterics, Я думаю, что наше изучение метафизики, эзотерики is the intuitive answer. и является вот этим получением интуитивных ответов. There's a lot of systems around there. Большое количество систем существует на сегодняшний день. And almost every single one of them has taken pieces and parts of information and put them in boxes. И почти все из них берут части информации и раскладывают их по коробочкам. Have you ever wondered why esoteric beliefs has no doctrine and no central book and no prophet? Вы никогда не задавались ли таким вопросом, почему у эзотерики нету одного пророка, нету доктрины, нету одной книжки, нету каких-либо правил, в принципе? We believe there is one answer. Потому что мы верим, что действительно у нас существует один единственный ответ. It's the same one that the ancients had. It's what we have inside that we perceive intuitively. Это именно тот ответ, который был у всех древних. Это именно то, что мы воспринимаем внутри нас, то, что мы слышим внутри нас индивидуально, интуитивно. That's what we're discovering. Это именно то, что мы открываем. I have people come and tell me, well, I used to believe this and this and this. Ко мне приходят люди и говорят: ты знаешь, я вот верил вот в это, вот в это. And finally, I understand that God is bigger than all of these И things. наконец-то я начинаю понимать, что Бог больше, чем все эти вещи.
I'll finish this answer by telling you one thing. И я закончу этот вопрос, ответив таким образом. Moscow is just one of the places I go. Москва – одно из мест, куда я езжу. Even though we have no doctrine and no central book, И несмотря на то, что у нас нету одной доктрины, одной главной книжки, everywhere I go in the world, it seems like everybody seems to know from the same page as though there was one. где бы я ни был, такое впечатление, как будто бы все люди читают одну и ту же страницу. The discovery of the truth inside is the one. Открытие вот этой правды внутри себя и есть именно это. And it's belief in the God inside. Это единое, которое верит в Бога внутри. That's the center of my study Это и есть центр моих исследований and my teaching, и моих учений. much more than perhaps any of the questions that are going to be asked today. И это, конечно же, гораздо больше, чем любой вопрос, который будет задаваться сегодня. Great question, Elena, to start with. Thank you Так for что that. спасибо, Елена. Прекрасный вопрос для начала. All right, we have the next one. Ну что ж, следующий вопрос. Я думаю, большое количество ваших вопросов сегодня можно суммировать к именно этому вопросу. So I'm sure the second question will sum up a lot of questions of our participants today. And it sounds like this. I would really like to know how to be friend with money. I'm really tired of financial problems. Итак, вопрос звучит: как подружиться с деньгами? Меня это волнует, я устала от финансовых проблем. Well, that has actually two kinds of answers. Ну что ж, у меня на это есть два вида ответов. One of them would be just for regular people in the street, and another would be for actual light workers who are. Один ответ будет для человека с улицы, а второй ответ будет для настоящего работника света. Let's back up. Давайте немножко вернемся назад. There are so many spiritual and esoteric people Существует такое количество духовных и эзотерических людей, who are somehow guilty when they have abundance. которые чувствуют себя виноватыми, когда у них имеется изобилие. And so what happens is they don't have abundance. И что происходит? У них нет изобилия. It's a block. Это блок. In the past, we were told you're not supposed to be spiritual and actually then have abundance at all. В прошлом нам говорили, что нельзя быть духовным и иметь изобилие. Ryan has talked about this many times. Крайон говорил об этом много раз. You know, as a teacher, a spiritual teacher, I walk a fine line. Вы знаете, являясь духовным учителем, я хожу на очень тонкой грани. I have to charge for what I do, or I wouldn't be able to have a living. Я должен брать деньги за то, что я делаю, иначе я не смогу выживать. And yet there are many who are very sensitive about paying for any spiritual И information. тем не менее, есть большое количество людей, которые очень чувствительны, когда им приходится платить за духовную информацию. So let's say you're a light worker or a healer or a psychic. Давайте предположим, что вы работник света, что вы ясновидящий или целитель. There are things you learn to give away, and there are things you learn to charge for. И есть вещи, которые вы учитесь отдавать, а есть вещи, за которые вы учитесь брать. If you come to my Russian site, you'll find all manner of things that are free. Вы пойдете на наш сайт, и на наш русский сайт, и вы увидите, что там информация раздается бесплатно. When you come to my sessions and my meetings, then you're expected to have a ticket. Но если вы приходите на мои встречи и мероприятия, то мы ожидаем, что у вас должен быть куплен билет. Kraи has said over and over, we're not supposed to suffer. Крайон снова и снова повторяет: мы не должны страдать. Did not come here to be poor. Вы не пришли сюда, чтобы быть бедными. So it's about the block from what you've been taught, isn't it? Поэтому дело здесь касается вашего блока, которому вас научили. So I'd recommend that you remove that block Поэтому я рекомендую вам убрать этот блок. and understand that it has spiritual purpose for you to actually make a living and earn money. И понять, что на самом деле для вас имеется духовная цель в процессе зарабатывания денег на вашу жизнь. It also helps you to help others. You know that. И это также помогает вам быть более полезным другим. So that's. I hope you understood this answer. Надеюсь, вы поймете этот ответ. It's okay. Так что все в порядке. Thank you. Спасибо. У нас еще один очень интересный вопрос, который также суммирует большое количество ваших вопросов. So we also have another question that also sums up a lot of many questions from a lot of people. How to relate to people that don't know what they're doing? Как поступать по отношению к тем, кто не ведает, что делает? You know,
Krain has been talking about that exact thing in these last months. Вы знаете, именно об этом Краи и говорил сейчас в прошлый месяц. First thing we have to do is get out of judgment. Первое, что мы должны сделать, это выйти из осуждения. And I want you to understand this. И я хочу, чтобы вы понимали это. How do you want to be seen by them? Как вы хотели, чтобы они смотрели на вас? Would you like to help them? Вы бы хотели им помочь? Or are you just asking because you want to know how to get out of the way? Или вы просто спрашиваете для того, чтобы просто убрать это с вашей дороги? Are they frustrating to you? Это потому, что они вас раздражают? There is a great answer that Krain gives. Потому что на самом деле Краи дает здесь великий ответ. Show them in you the master that you are. Покажите им мастера в вас, которым вы являетесь. Patience and balance. Терпение и баланс. Listen to them. Послушайте их. Don't give them a crayon book. Не нужно давать им книги Краиона. Don't even tell them what you believe. Даже не рассказывайте им, во что вы верите. If you appear balanced to them, Если вы будете выглядеть сбалансированным для них, they're far more apt to be with you and understand and ask what you're into. то им гораздо будет более интересно узнать, чем вы занимаетесь и что интересно вам. Truly, the answer is to live next to them За ответом является то, что вы должны жить рядом с ними without judgment at all без какого-либо осуждения вообще and tolerate what they do. и относиться с терпимостью к тому, что делают они. When you do that, what are you showing them? И когда вы делаете это, что вы показываете им? You're showing them that you're balanced. Вы показываете им, что вы сбалансированы. And it goes a long way to what I would say to solve some problems И between those who именно don't know это us. положит основу в конечном счете к разрешению вот этой проблемы и этих конфликтов между вами. And then Krain says the magic words. А затем Краи говорит волшебное слово. And start this with your family, Начинайте это с ваших семей, because that's the hardest ones. потому что это самое сложное. Because they think they know what you're into. Потому что семья думает, что они знают, чем вы занимаетесь. Show them how balanced you are. Так и показывайте им, насколько вы сбалансированы. It's almost like this is our testimony to what we believe. Можно сказать, что это и является нашим тестом относительно того, во что верим мы. Thank you. Спасибо. I would like to add to that something that I know that Елена understands very well. И я хотел бы к этому добавить то, что я знаю, Елена понимает очень хорошо. There's a fairly new process called human design. Есть относительно новый процесс, который называется дизайн человека. And Елena teaches it. И Елена является преподавателем этого процесса. And when you study it, it really gives insight as to how people think and who they are. И когда ты начинаешь заниматься исследованием, это помогает тебе понять, как люди думают, как они размышляют и что они представляют собой на самом деле. And it's really helped me to understand the people that I'm with, including my family members. Мне это помогло понять не только самого себя, но и людей, которые окружают меня, включая членов моей семьи. And it explains so much of why they do what they do. И это настолько прекрасно объясняет, почему они делают то, что они делают. You know, these things are given to us for a reason, these processes. И эти вещи, эти процессы объясняющие, они даются нам специально с определенной целью. So it's quite profound, human design. Так Thank you. что дизайн человека – это действительно глубокая вещь. Thank you, Ли. Спасибо большое, Ли. Мы можем поговорить об этом позже, в конце сегодняшнего вебинара. Кому будет интересно, мы поотвечаем на эти вопросы. So at the end of the webinar, I'll be able to answer some of the follow-up questions that they may be having, but right now we have to move on. И сейчас мы переходим к следующему вопросу. So this question also sums up a lot of questions that people are having. И этот вопрос также суммирует большое количество ваших вопросов. Звучит он вот так. So I think I'm not the only one that is concerned about the future of Russia, especially right now during those events in Ukraine. Mm-hmm. So what is expected to happen in Russia? Are we going to have any changes for better? When the process of conscious awareness, of conscious creation of Russian society will take place? And what is going to happen to our children? And what should be all getting ready for? Sounds like a Krain Conference 2014, right? It does.
Итак, вопрос. Думаю, что не только меня волнует вопрос о будущем России, тем более сейчас, когда происходят такие страшные события в Украине. Что же ждет нас, российских граждан? Будут ли изменения в лучшую сторону? Когда начнется процесс осознанного творческого создания российского общества? Что ждет наших детей? К чему нам готовиться? И я также добавила, Ли сказала, что похоже, что это звучит на тему конференции Краи на 2014 в Москве. Let me tell you two parts of that answer, what Krain has said and what I see. Итак, я с вами поделюсь двумя версиями ответов. Первый ответ у нас будет от Крайона, а второй от меня лично. Krain says that many cultures and societies are recalibrating. Крайон говорит, что большое количество культур и обществ проходит сейчас через процесс рекалибровки. And that recalibrating is getting rid of the things that don't work and putting the things that do in place. Перекалибровка – это процесс, когда мы проходим через избавление от того, что не работает для нас, и освобождается место, и начинается установка тех вещей, которые работают. If you're a Russian and you're asking that question, Если вы россиянин, и вы задаете этот вопрос, you're not alone. то, естественно, вы не одиноки в этом. We're asking the same questions in the United States. Потому что люди в США задают те же самые вопросы. We're asking the same questions I've seen in South America. Те же самые вопросы задают люди в Южной Америке. And the things that are dying hard are things that Krain talks about. И вот именно те вещи, которые проходят через самый тяжелый процесс умирания, это именно те вещи, о которых говорит Крайон. Dying hard is an expression we use, which means that the old things are not easy to get rid of. Процесс вот этого умирания – это термин, которым мы пользуемся, когда описываем вещи, когда мы избавляемся от тех вещей, которые не работают. Krain has talked about the old systems of business and government. Крайон говорит о старых системах правительства, о старых системах бизнеса. It's hard when you have a government or business that has areas that don't have integrity. We all do. И очень тяжело иметь правительство, которое имеет области, в котором нет нравственности. Мы все знаем это. It's worldwide. И это происходит по всему миру. Got it here and you got it there. Это происходит и у нас, это происходит и у вас. And you're starting to see people object to it. And this creates problems. И вы видите, как люди начинают возражать этому, и от этого появляются проблемы. So that's from Krain. Итак, это информация от Крайона. It's what you see may be difficult for you to see. Потому что то, что вы видите, возможно, очень сложно для вас. But it's actually good news. Но на самом деле это является хорошей новостью. It's good news that things don't stay the same. Это хорошо, что вещи не остаются одинаковыми. I think you know what I mean. И вы знаете, что я имею в виду. Now, let me tell you my impression. Позвольте мне поделиться с вами своим впечатлением. I've been coming to Russia for maybe 7 years now. Я уже приезжаю в Россию на протяжении 7 лет. Now, if you're living there, you don't see what I see. И если вы живете там, вы уже не видите то, что вижу я. You don't see the change that I get to see when I come once a year. Вы не видите те изменения, которые вижу я, когда я приезжаю к вам раз в году. I have seen so much change just in Moscow. Я увидел такое большое количество перемен только в Москве. I have seen the way people treat each other, the way Я we're вижу, treated, как люди относятся друг к другу, как они обслуживают. what happens in hotels and restaurants. Я вижу, что происходит в гостиницах, в ресторанах. It really is different from it was 7 years ago. Все действительно меняется по сравнению с тем, как это было даже 7 лет назад. And you may not see it, but the young people really are leading the way. И вы, возможно, не видите, но ваша молодежь действительно является лидирующей в этом. These kids are smart. Эти дети, они умные. Russian young people, very smart. Русская молодежь очень умная. They're in touch with the world. И они соприкасаются с мирами. Through their internet, through their Facebook, through Через all of this social интернет, networking. через Facebook, и через целую сеть этих социальных сетей. Our generation was not. Наше поколение этого не делало. And so if you don't see it this way, I say give them a chance. Поэтому, если вы не видите этого, я вас только прошу одно. Дайте им шанс. I have seen it just as a tourist. Я, являясь туристом, уже увидел это. And I think there's great hope. И я думаю, что здесь лежит великая надежда. Feel good about the changes that you're seeing. Чувствуйте себя хорошо в тех переменах, которые происходят вокруг вас. Thank you.
Here's I also have a very interesting question that I'm sure a lot of people are asking, and I can see they are asking. Итак, следующий вопрос. So the next question. The woman is saying, I'm right now retired and I have plenty of time and I'm ready to help everyone who is asking me for help. I've read all the crying books, and Li Kerrolл somehow suggests the technique for healing, the one he describes, suits me very well. Is it so? And is my path the healing one? She also states here that her brother, he has multiple sclerosis. He said, hope you know what that is, and that currently he has a diabetes. So she's asking you, can I help him to regain his health back? Итак, у нас вопрос, который, я уверена, многие из вас задают. Вопрос такой: я сейчас пенсионер, располагаю временем и готова помогать всем, кто ко мне обращается. Я читала все книги Крайона и Ли Керролла и почему-то полагаю, что мой метод лечения, описанный им, очень подходит и мне. Так ли это и мое ли предназначение целительства? А затем она пишет, что у нее сейчас брат имеет рассеянный склероз, а сейчас добавился и сахарный диабет. И задает вопрос, могу ли я ему помочь и что я могу ему сделать для восстановления его здоровья. The healing technique is that I teach is very clear. Целительские методики, которым я учу, они очень ясные. And it doesn't come from me. И они не идут от меня. It comes from Krai, Они идут от Крайона, who says we have all of the abilities within ourselves to heal ourselves. который говорит, что у нас всех есть способность исцелить самих себя. And what I think that she's talking about is what Kraи continues to speak about, talking to ourselves. И то, о чем она говорит, я уверена, это то, о чем говорит Крайон, продолжать говорить со своими клетками. And the healing technique is that we are in touch with our bodies and we actually talk to our bodies for what we want. И вот эта вот методика разговора со своими клетками и есть методика воссоединения со своим телом. You know, most people just look down at their bodies and hope they last. If you know what I Большинство mean. людей просто смотрят на тело и думают, ой, ну надеюсь, оно там продлится, надеюсь, его хватит. And that is not what Kraи says. И это не то, чему учит Крайон. Consciousness is the boss over biology. Сознание является боссом биологии. The word boss, I hope you have the same thing. He's in charge of our biology. То есть он действительно настоящий босс, он действительно отвечает сознание за нашу биологию. Last year when Dr. Bruce Lipton was in Moscow, В прошлом году, когда Брюс Липтон был в Москве, he actually talked about this. он как раз и рассказывал именно об этом. He says every cell of the body has receptors listening for consciousness. Он и говорит, что каждая клеточка в теле имеет рецепторы, которые как раз и слушают сознание. If we are not in touch with our bodies, И если мы не соединены со своим телом, if we never talk to them, когда мы не разговариваем с ним, the body just goes off and does whatever it does. ваше тело просто идет и делает все, что хочет. If you're in touch with it every single day, Но если вы соединены с ним каждый божий день, it's much easier to guide your health, your immune гораздо system, легче how you feel. управлять вашим здоровьем. We see people do this all the time. И мы видим, как люди это делают постоянно. I have been doing it for years. И я сам делаю это уже на протяжении многих You can лет. control how fast you age. Вы можете контролировать тот процесс, насколько You быстро вы can strengthen your стареете. immune system. Вы можете укреплять этим процессом вашу иммунную систему. And that's what's available for us personally. Это именно то, что доступно для нас лично. Now, about her brother. И относительно вашего брата. This is an entirely different situation. Это абсолютно иная ситуация. You are unable to help him Вы не в состоянии помочь ему, the way you help yourself. как вы помогаете себе. So even though you might pray with him or meditate for him, Даже если вы будете молиться вместе с ним или молиться за него и медитировать за него, he's going to have to make that disease go away by himself. ему придется сделать так, чтобы эти заболевания ушли сами по себе. The best thing you can do for others is to try to let them know what I just told you about healing. И самое лучшее, что мы можем сделать для других, так это поделиться с ними вот этими способами омоложения. Some understand it and some don't. Некоторые понимают это, некоторые нет. I have seen miracles with people just simply getting in touch with their own Я bodies. видел, как происходят просто чудеса, когда люди соединялись со своими телами. Okay, and we have the next question.
which is also related to this one. Следующий вопрос также является как бы продолжением этого вопроса. Почему в данное время столько людей болеют неизлечимыми болезнями, особенно дети? Интернет только и пестрит объявлениями с просьбами о помощи. А также, почему сейчас так много сложных беременностей, выкидышей и замерзших беременностей? Или вообще можно добавить к этому вопросу, почему у многих проблемы с оплодотворением и вообще проблемы забеременеть. So, here's the question. So many people have disorders that cannot be healed, especially children. And internet is full of announcements with the help, with people asking to help. And how come there is so many difficult pregnancies? There is so many miscarriages. There is so many frozen pregnancies. And I would add personally that there is also a lot of people that can't get pregnant at all in general. This is also a big issue, and it's a question that is in the chat rooms all the times. So what would you say about that? We're seeing it everywhere. Мы начинаем видеть это везде, And so it's just not with you. но, возможно, еще не с вами. Kraи told us this was coming. И Краи предупреждал нам о том, что это said, будет происходить. After 2012, Он говорил, что после 2012 года the systems themselves are going to change. системы начинают меняться, And he said the human body is going to start to recalibrate. и человеческое тело будет проходить рекалибрацию. In the process, it's going to appear that many of us are going to have problems with health. И в процессе это будет выглядеть так, что у многих из нас появятся проблемы со здоровьем. And we have. И именно это произошло. I didn't expect the things to happen to me regarding health that did in 2013. Я также не ожидал, что именно со мной будут происходить те вещи, которые происходили с моим здоровьем в 2013. I have many friends, including my teacher, who's also had some problems with their health. Много друзей, включая моего учителя, также получили большое количество проблем со здоровьем. Now that is starting to change. И это начинает меняться. Because old souls and light workers and esoteric believers Потому что старые души, работники света, эзотерики, are adjusting to the new energy. они настраиваются на новую энергию. But most people haven't got any idea what that means. И у большинства людей нет ни малейшего понятия, что это такое. So even modern medicine is going to change. Даже современная медицина изменится. That's the prophecy of Krayon and has И been это all и along. есть пророчество Крайона, и оно было таковым. Всё And это you're время. starting to see it. И сейчас мы начинаем видеть это. So the best thing I can tell people is start to talk to yourselves. Поэтому самое лучшее, что я могу предложить людям, так это начинать разговаривать с клетками, Boost your immune system. укреплять свой иммунитет. Now, as far as getting pregnant, I have no ideas. Ну, а как уж забеременеть, я не имею ни малейшего понятия относительно этого. But you know, it's all related to this. Но вы понимаете, что это все взаимосвязано. This is really right out of the Krayon books, И это все, друзья мои, прямо из книжек Крайона. talking about just how different this energy is now than it was before. Которые говорят о том, насколько сильно изменилась энергетика сейчас по сравнению с тем, как это было раньше. Don't worry, it's not going to get worse. Но поверьте, друзья мои, хуже не будет. And humans will start to adjust to it. И люди начнут настраиваться уже на это. But we, as believers in the esoterics, have a better chance to do it faster. Просто мы, те, кто верит в эзотерику, и те, кто верит во все эти вещи, имеем возможность настроиться на это быстрее. So, Lee, would you tell us a little bit about your conference in 2014? What people could expect on that conference that you're going to have in Moscow and Vladivostok? Ли, расскажи нам о конференции своей в Москве и во Владивостоке. Что могут люди ожидать, придя на эту конференцию? Let me talk about Moscow first. Please. Давайте поговорим сначала о Москве. Moscow is on not the first meeting. We're going to Vladivostok first. Сначала мы приезжаем во Владивосток. Москва не будет местом нашей первой встречи. But in Moscow, we've got brand new information. Nobody's seen it before. В Москве мы поделимся абсолютно новой информацией, которую никто не видел еще. And a special guest we're bringing that no one has seen before. И особые гости, guests that no one's seen before. Особые гости у нас, которых никто еще не видел. No one's seen before in Russia. Которых никто еще не видел в России. So we're bringing a man named Pragit. Мы привозим нового человека по имени Прагит. And he's got a device, and it's called Stargate. У него есть такая вещь, которая называется «Звездные And врата».
There's so much energy in this thing. You can actually Это get in. такой инструмент, это потрясающая вещь, там столько энергии, которую можно прочувствовать. We'll probably put it on stage so everybody can see it. Я попробую это все поставить на сцене, чтобы все смогли посмотреть на это. And he's going to talk all about it. И он, конечно, сам вам расскажет об этом. Again, we have Dr. Todd Ovakaitis with us and Robert Кстати, Coxon. доктор Тотовакайтис с нами, Роберт Коксон и Калей Ляхи. And we have Calais, yes, И у нас также еще есть Калей Ляхи, who is the Hawaiian priestess. который является гавайской жрицей, We say священницей. from Lemuria. Hawaii is called Lemuria. Гавайи — это Лемурия, так что нас ждет еще и лемурийская жрица. So that particular meeting has got all new people. Так что на этой встрече будут все новые люди. Now, Vladivostok, Владивосток. first time there. Я там буду впервые. I've seen photos of this city. It's beautiful. Я видел фотографии этого города, выглядит прекрасно. And I know how far away it is from Moscow. И я знаю, как далеко это от Москвы. I think Russia is like the largest country on Earth with 8. На самом деле Россия Time самая zones. большая планета на Земле. I think it has like 12 time zones. По-моему, у нас там 12 12 временных все-таки зон, And I can hardly wait to come. часовых поясов. И он говорит, я с нетерпением жду этого приезда. We're going to have a great meeting there too. И буду ждать прекрасной встречи там. Ли, would you tell us what do you like particularly about your visits to Russia? Just from you personally, not from like a great metaphysician, but you as Ли Керролл. Ли, поделись с нами, ну что тебе нравится больше всего, когда ты приезжаешь в Россию? Не от великого там, понимаете ли, района, а вот как сам, просто от Ли Керролла. I grew up in the Cold War. Я вырос в холодной войне. And I know that there are some seniors watching. И я знаю, что здесь есть большое количество пожилых людей, которые смотрят. And so we only got bad news about Нам все Russia. время рассказывают только плохие новости. I love to come there because it's so different than anything I was ever told. И я люблю приезжать туда, потому что это отличается от того, что мне рассказывали об этой стране. But for me, everywhere I look, there's so much history. И для меня лично, где бы я ни смотрел, такое количество историй лежит. I'm used to going to Western Europe, Я уже привык приезжать в Восточную Европу, but the history of Russia seems to be so much deeper. в Западную Европу. Но история России гораздо-гораздо глубже. And there's so much to see. И там столько всего, чего можно посмотреть. And so for me as an American, I can't get enough of it. I love it. И для меня, являясь американцем, я просто не могу насмотреться. Я это обожаю. Lee, and also question. So I know during the Krain conference, people do not have a chance to ask you a question. So we would like to thank you for this opportunity. Yes. Я хотела бы также сказать, что Ли Керролл не принимает вопросы во время международной конференции, никакие личные, поэтому мы еще раз хотим поблагодарить его за эту возможность, что у нас есть вопрос его спросить. Maybe you will share other ways that people will be able to like ask you a question, because I know that in the conference we have those VIP tickets for the first row people that will be able to ask you some questions, or maybe some other tours you would mention for the Russians where people would be able to have a little bit more personal experience with you. И я бы хотела спросить о двух вещах, потому что, насколько я знаю, на конференции будут специальные веб-билеты, которые будут давать людям личного общения с Ли Керроллом и возможности задать хоть какой-то личный вопрос. Ну, может быть, Ли расскажет нам о других способах, как люди могут получить более близкий контакт, более личный контакт с ним. Может быть, это какие-то туры, которые он сейчас планирует. Yeah. It's a hard one, isn't it? It's a difficult question. Это непростой вопрос. Let me tell you why. Я вам объясню, почему. When we present to the public and we bring many speakers, Когда я делаю презентацию и привожу столько людей, the day fills up right наш away. день, он абсолютно весь расписан. If I were to open myself up to questions, Если я открою место для вопросов, we would only have a very few people that would be able to ask. то у нас, во-первых, будет очень маленькое количество людей, которые сможет их задать. Это раз. So that's why we put in place this system where the ones in certain rows get a chance to do this. Именно поэтому у нас такая система, что всего лишь небольшое количество людей в определенных рядах могут So задать. watch for вопрос. any systems that Elena might put in place that would allow for this. Так что следите за теми способами, которые Елена сделает для того, чтобы у вас появилась возможность задать вопрос. For me, I would love to just stay and answer questions a long time, but it's not very practical, is it? Я бы, конечно, хотела бы сидеть и отвечать на вопросы долгое время, но на самом деле это непрактично.
What about your personal tours? Would the people have a chance to ask you anything they want on those tours? Sure. Any personal tour that they ever go on, I am available almost all the time. Но, тем не менее, если вы отправитесь с Ли Керроллом в любой из его туров, он доступен для вопросов в любое время. And we have one coming up in April. И у нас с ним еще одно путешествие. Планируется одно первое, последнее и единственное путешествие этого года. So far, this is the first and the only trip that we have for 2014 with you. Это путешествие в Канкун, Мексику на Кундалини тур. So this is the Kundalini tour. Would you tell us a little bit about that? Well, the Kundalini tour is one we're going to do in 2015 and not this year. But we are doing the tour in April. The April tour is in, we're talking about Cancun. Yes, sir. Yes. У нас одно путешествие. Сейчас его американские туры Кундалини будут только в 2015 году, так что, но для нас, для русскоязычных, еще есть одна возможность в этом году съездить с ним в Канкун в апреле. I love having Russians in Cancun. Я обожаю и с русскими ездить в Канкун. And I'm available anytime I'm with you for any questions. И на самом деле, когда мы в туре, я доступен для любого вопроса с вами. And we get to do really cool things like swim with a dolphin. И мы там делаем классные вещи, мы плаваем с дельфинами. And it's the only tour where everybody gets to see me in a bathing suit, which is not Это good. единственный тур, в котором кто-либо когда-либо увидит меня в плавках. No, but it's very different. These tours very personal. Эти туры, они очень-очень личные, очень приватные. Coming right up in April. И так что следующий тур в апреле, так что присоединяйтесь. So I hope people will be interested to join us. Yes. Надеюсь, вы захотите к нам присоединиться. And the last final question, Lee. And I'm sure a lot of people could relate to that as well. И также следующий вопрос суммирует также большое количество ваших вопросов. Очень хочется знать, как подружиться с деньгами. Устала от финансовых проблем. Мы этим вопросом начинали, и, может быть, Ли хочет добавить что-то еще, может быть, что-то от Крайона. Мы попросим его сделать какое-нибудь послание, может быть, даже это будет не информационное послание, а энергетическое послание. So the last question is the one we had in the beginning. How to be friend with money and people of tired of financial problems, or maybe you could give us a crying message. Maybe it will not be a teaching, maybe it just will be a pure energy exchange, or maybe he will help us to be more friends with money and get rid of financial issues. Может быть, Ли Керролл нам сейчас делает just maybe little bit channeling just for energy exchange, для энергетического обмена, небольшой channeling от Крайона. Let's do a very short Cryon channel. Давайте сделаем очень коротенький ченнелинг Крайона. And so we normally don't do this, but Обычно Елена я этого не делаю. talked me into it. Please, но Елена меня уговорила. I even have a Robert Coxon music. All right. Давайте все закроем глаза, сделаем глубокий вдох и выдох. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Приветствие, дорогие мои, я Крайон из магнитной службы. My partner steps aside. Мой партнер отошел в сторону. It may seem odd to you, but I know who is listening and who is watching. Это может казаться вам странным, но я знаю, кто слушает и кто смотрит. And the first thing I want to say Первое, что я хочу сказать, is that I know you, old soul. я знаю тебя, старая душа. One of the attributes that old souls have Одна из характеристик, которые имеет старая душа, is that they've lived on this planet for a very long time. так это то, что они жили на этой планете очень долгое время. And so an old soul brings into this current life И эта past старая information. душа приносит в эту жизнь старую информацию. So an old soul has to sort a puzzle, И старой душе нужно разобраться с такой мозаикой. not just what they've been told in this life, but what they've experienced in the Не past. только того, что у них происходит в этой жизни, но и то, что они испытали раньше. And old souls often have something in common, У старой души очень часто есть что-то общее. that they have awakened to the esoteric belief before. Они пробудились к этим эзотерическим убеждениям, But in an old energy,
Но в старой энергии, this has not suited them very well. которая не подходила им. In other words, it hasn't worked out well for them in the Другими past. словами, это раньше не работало для них так хорошо. They carry with them traditions И они несут в себе традиции in something I will call Akashic и remembrance. то, что я называю акашевыми воспоминаниями. Akashic remembrance is that residual of energy Акашевые воспоминания — это и есть эта остаточная энергия, that you would carry from the past in toward the которую вы present. несете из прошлого в ваше настоящее. And what it happens is this, И что происходит? is that quite often light workers Очень часто работники света have problems with two things. имеют проблемы с двумя вещами. They have what is called fear of enlightenment У них есть первое, то, что называется страхом просветления, and blocks of fear on abundance. и блоки и страхи на изобилие. And it all comes from the past. И это все идет из прошлого. It actually is a filter or a block that На you самом carry. деле это как бы фильтр, как блок. You are afraid Вы боитесь of looking into yourself посмотреть на самого себя and finding the truth. и обнаружить правду. The last time you did that, Потому что последний раз, когда вы сделали это, you might have even lost your life. вы, возможно, потеряли даже жизнь за это. Remember, I know who is listening. Помните, я знаю, кто слушает. It is very profound. Это очень мощно. It actually creates a block or a fear, as we say. Это создает блок или страх, как мы это называем. What is it you are not able to see in yourself? Итак, что же это, что вы не можете увидеть в себе? Why don't you have peace with this? Почему у вас нету мира в этом? Let me tell you what it is. Позвольте мне сказать вам, что это. You are not seeing the beauty of God in you. Вы не видите красоту Бога в вас. You're using your intellect to try to Вы figure it out. пользуетесь интеллектом, пытаясь просчитать эти вещи. Every time you might hear something truthful И каждый раз, когда вы слышите какую-то правду, that you know has happened for you before, и вы знаете, что это происходило с вами раньше, there's a part of you that wants to analyze it away. часть вас хочет проанализировать это. You will not let yourself look at certain things, И вы не позволяете себе взглянуть на определенные вещи. or your intellect says it didn't work out before, it's not Потому going to что work ваш this интеллект time. говорит: «Ой, это не сработало в прошлый раз, и в этот раз не получится». You're told that you cannot be spiritual and also have abundance. Вам говорили, что вы не можете быть духовными и в это же самое время иметь финансовое изобилие. That was the tradition in the past. Это были традиции прошлого. And that is not what the masters taught, И dear это one. не то, чему учили нас мастера. That is not also what any of the teachers would tell you. Это не то, что кто-то из учителей говорил вам. In fact, it is possible На самом деле возможно to have spiritual abundance иметь and worldly духовное abundance. изобилие It makes sense, и does it not? финансовое изобилие. That if you are a balanced human being, Ведь правда, это же логично, если вы сбалансированный человек, living a good integrity life, и вы имеете хорошую нравственную жизнь, that you would have the balance and be able to earn a living also. у вас будет баланс в том, чтобы вы смогли заработать себе на жизнь. I'll tell you what my partner has said to you Я already. вам скажу, что мой партнер сказал вам уже. None of you came here to suffer. Никто не пришел сюда страдать. You did not come here to be poor. И вы не пришли сюда, чтобы быть бедными. If you're a suffering poor person, И если вы страдающий бедный человек, what does that show to others about the Что majesty это? in you? показывает другим о мастере в вас. Is that what they want? Это именно то, что они хотят? If they look at you and you're poor and suffering, Они смотрят на вас, вот вы бедный, и вы страдаете. how does that help the planet? Насколько это помогает планете? It doesn't help it at all. Это не помогает ей совсем. It's time to come out of those traditions Пришло время выйти из этих традиций and change all things, и изменить все эти вещи. turning a page of reality Перевернуть страницу реальности. and understanding who you are. Понять, кто ты есть на самом деле. We have an expression we'd like to У use. нас есть выражение, которым нам нравится пользоваться. Stand tall. Встаньте высоко. And what this means is be proud Что of это the значит? mastery inside that you have. Это значит гордиться, что ты тот мастер, который внутри Others тебя. will not see it as ego. Другие не увидят это как эго. They'll see it as balance. Они увидят это как баланс. A balanced person Сбалансированный человек
is one who has no trouble with money. Это тот человек, у которого нет проблем с деньгами. And that's who you are. И это ты. It's about claiming the God inside. Ну что ж, заявите о своем Боге внутри вас. And all things will come to you slowly, И as they тогда should, все вещи медленно, но начнут возвращаться к вам. including health and peace, Я уверяю вас, включая and здоровье и appropriate мир, ways to earn a living for yourself. и уместные способы зарабатывания на жизнь. This is the truth, dear one. И это правда, дорогие мои. So get rid of the traditions and the fear of the past, Избавляйтесь от традиций и страхов прошлого. and stop trying to analyze all of this with your intellect. Перестаньте анализировать все это своим интеллектом. And that's the message of a day. И вот оно послание сегодняшнего дня. And so it is. И это действительно так. Ли, thank you so much. Ли, большое спасибо. Ну что ж, друзья мои, наше время с Ли Керроллом подошло к концу. Давайте все его сейчас поблагодарим. Ли, our time is up. Thank you so much for this wonderful opportunity. And everybody right now would like to express their gratitude for your time. And hopefully we will see you soon in Moscow, in Vladivostok, or in Cancun, in Mexico. In Ну что ж, Cancun. See me in Cancun. до новых встреч, говорю, Ли. Многие из нас встретятся с тобой и в Москве, и во Владивостоке, и в Канкуне. Он говорит, ребят, приезжайте, говорит, со мной встречаться в Канкуне. Ну что ж, thank you so much, Ли. Thank you. Bye-bye.